میری عدت ختم ہونے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد میرا بیٹا کچن میں داخل ہوا، ساتھ میں دو غل مچاتے ہوئے پلے تھے، جنہیں دیکھ کر اس نے کہا، امی، اب جبکہ ابا فوت ہو چکے ہیں، آپ ہمارے پالتو جانور سنبھال لیا کریں جب بھی ہم سفر پر جائیں۔ میں نے ایک روایتی صابر مشرقی بیوہ کی طرح مسکرا کر سر ہلا دیا، لیکن میرے اندر سے ایک آواز آئی، میں وہ زندگی نہیں گزاروں گی جو تم لوگوں نے میرے لیے طے کر دی ہے۔ طلوع آفتاب تک میرا جہاز کراچی کی بندرگاہ چھوڑ چکا ہوتا اور میرا خالی کمرہ ان کی زندگی کی پہلی سزا بن جاتا۔ جب غضنفر صاحب کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہوا تو لاہور میں بیٹھے ہر رشتے دار نے میری زندگی کا فیصلہ ان کی تدفین سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ میرا نام واحدہ زبیری ہے، میری عمر 68 سال تھی، ایک بیوہ، دو بچوں کی ماں، 4 نواسے نواسیوں کی نانی اور دادی، اور بظاہر ایک ایسی مفت کی ملازمہ جس کا مقدر اب صرف سفید چادر اور تاریک مستقبل تھا۔ میں نے ان کے جنازے اور کل کا سارا انتظام خود سنبھالا۔ میں صورتوں کی تلاوت، لبان کی خوشبو، مولوی صاحب کی دعاؤں اور تعزیت کے لیے آنے والے رشتے داروں کے درمیان بیٹھی رہی، جو میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے تھے، واحدہ باجی، حوصلہ رکھیں، اللہ صبر دے گا۔ میں نے اپنے بیٹے دانیال اور بیٹی مروہ کو اپنے سر پر کھڑے ہو کر یوں باتیں کرتے سنا جیسے میں کوئی انسان نہیں، گھر کا فرنیچر ہوں۔ امی 2 مہینے ہمارے پاس رہ لیں گی، پھر 2 مہینے تمہارے پاس چلی جائیں گی۔ نہیں نہیں، بچوں کے بورڈ کے امتحانات آ رہے ہیں، بہتر ہے امی اپنے ہی گھر میں رہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ بچوں کو اکیڈمی سے پک بھی کر لیا کریں گی۔ انہیں ماسی اور خانسامہ کے سارے شیڈول کا پتہ ہے، ویسے بھی اس عمر میں انہیں فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایک بار بھی کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں، اور میں خاموش رہی، کیونکہ مظفر کے انتقال سے 3 ماہ پہلے میں نے ایک ٹکٹ خریدا تھا، بالکل خفیہ طور پر، 1 سال کا سمندری سفر، کراچی سے دبئی، دبئی سے سنگاپور، سنگاپور سے جاپان، پھر آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، یونان، اٹلی، اسپین، اور وہ تمام مقامات جن کے نام میں نے پرانے رسالوں میں صرف اس وقت اپنی انگلیوں سے چھوئے تھے جب پورا خاندان سو رہا ہوتا تھا۔ یہ کوئی پاگل پن نہیں تھا، نہ ہی یہ کوئی ڈرامہ تھا، یہ میری بقا کی جنگ تھی۔ 46 سال تک میں نے کھانا پکایا، صفائی کی، بچے پالے، سسرال والوں کی خدمت کی، لنچ باکس تیار کیے، طنز کے تیر سے مہمانوں کے سامنے مسکرائی، اور سب سے آخر میں سوئی۔ میں نے سب کا خیال رکھا، سوائے اپنے غضنفر۔ جانتے تھے وہ کوئی رومانوی انسان نہیں تھے، نہ انہوں نے کبھی شاعری لکھی، نہ کبھی پھول لائے، لیکن ٹکٹ بک کرنے سے 2 ہفتے پہلے انہوں نے مجھے اخبار میں اس بحری سفر کا اشتہار گھورتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے اخبار کو تہہ کیا، اسے میری چائے کی پیالی کے پاس رکھا اور کہا، ایک بار جاؤ واحدہ، اس سے پہلے کہ یہ بچے تمہیں اپنی مفت کی آیا بنا دیں۔ میں اس وقت ہنس پڑی تھی، وہ نہیں ہنسے۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، مجھ سے وعدہ کرو۔ چنانچہ میں نے وعدہ کر لیا، اور جب وہ فوت ہوئے تو میں نے یہ سفر منسوخ کرنے کا سوچا تھا، تقریباً منسوخ کر ہی دیا تھا، لیکن پھر میرے بچے آ گئے۔ تدفین کے بعد کے ہفتے میں دانیال 2 بار آیا۔ پہلی بار وہ ایک فائل لے کر آیا، امی بس کچھ قانونی کاغذی کارروائی ہے، اس نے بغیر پوچھے غضنفر صاحب کی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، مکان کے کاغذات، بینک کے نامزدگی فارم، لاکر کی چابیاں، ہمیں سب کچھ سنبھال لینا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی الجھن کھڑی ہو۔ الجھن؟ اس کے باپ کو انتقال کیے بھی 5 دن ہوئے تھے۔ دوسری بار وہ اپنی بیوی رانیہ اور پالتو جانوروں کے 2 پلاسٹک کے کیریئرز کے ساتھ آیا۔ ان کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے پلے تھے جو کانپ رہے تھے، بھونک رہے تھے اور قید الارم کی طرح شور مچا رہے تھے۔ ان کے پیچھے میری پوتیاں کھڑی تھیں، جن کے ہاتھوں میں گلابی پانی کی بوتلیں تھیں، لیکن ان جانوروں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی جن کے لیے انہوں نے ضد کی تھی۔ رانیہ بناوٹی انداز میں مسکرائی، ہم یہ بچوں کے لیے لائے ہیں، ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے نا۔ بچیاں پہلے ہی صوفے پر بیٹھ کر موبائل پر ریلز دیکھ رہی تھیں۔ اصل ذمہ داری میں تھی۔ دانیال نے پہلا پلاسٹک کیریئر کھولا اور پلے کو کچن کے فرش پر چھوڑ دیا۔ اس نے فوراً ہی گیس سلنڈر کے پاس پیشاب کر دیا۔ میں نے اس پیلے رنگ کے گندے پانی کو دیکھا۔ رانیہ ہنس پڑی، ارے وہ بس نیا ماحول دیکھ کر گھبرا گیا ہے۔ پھر میرے بیٹے نے وہ بات کہی، نہایت لاپرواہی سے، جیسے کسی ملازمہ کو ہدایات دے رہا ہو، اب جب کہ ابا فوت ہو چکے ہیں، آپ انہیں رکھ لیا کریں جب بھی ہم باہر جائیں، ویسے بھی آپ اکیلی ہیں، آپ کا دل بہل جایا کرے گا۔ کافی فلٹر پر میری گرفت مضبوط ہو گئی، پلوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے لہجے کی وجہ سے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا، کیا آپ رکھ لیں گی؟ نہ ہی یہ کہا، امی پلیز۔ وہ میری زندگی کا فیصلہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ مروہ نے ویڈیو کال پر جوائن کیا، اس کا چہرہ اسکرین پر نمودار ہوا، سونے کے جھمکے ہل رہے تھے۔ ہاں امی، یہ تو بہت اچھا ہے، آپ کا مصروف رہنا ضروری ہے، بیوگی کے بعد زیادہ فارغ وقت صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ بیوگی؟ جیسے یہ کوئی بیماری ہو، اور اس کا علاج کچن میں پلوں کی گندگی صاف کرنا اور بچوں کو اکیڈمی سے لانا ہو۔ میں مسکرائی، میں نے بحث نہیں کی، میں روئی نہیں، میں نے آواز بلند نہیں کی، میں نیچے جھکی، کیریئر کو چھوا اور نرمی سے پوچھا، ہر بار جب تم لوگ سفر پر جاؤ گے؟ دانیال نے کندھے اچکائے، ظاہر ہے امی، آپ نے ہمیشہ سب کچھ اکیلے ہی تو سنبھالا ہے۔ اس نے یہ بات تعریف کے انداز میں کہی تھی، لیکن یہ میرے لیے عمر قید کی سزا کی طرح تھی۔ رانیہ نے اضافہ کیا، اگلے مہینے ہم
बाली जा रहे हैं सिर्फ 10 दिन के लिए। इसके बाद सितंबर में यूरोप का इरादा है। आप संभाल लेंगी ना? मैंने अपने बेटे को देखा, वो लड़का जिसकी इंजीनियरिंग की फीस मैंने अपनी शादी के कंगन बेचकर अदा की थी, वो बेटी जो फोन पर थी, जिसकी पहली डिलीवरी के वक्त अस्पताल में मुझ पर इससे ज्यादा कयामत गुजरी थी, वो नवासे जो मुझे सिर्फ इस वक्त याद करते थे जब इन्हें आलू के पराठे चाहिए होते थे या नेटफ्लिक्स का पासवर्ड। और अचानक मेरे अंदर का दुख एक नई शक्ल इख्तियार कर गया। वो बिल्कुल साफ, तेज और कारामद हो गया। हाँ, मैंने कहा, मैं संभाल लूंगी। दानियाल खुश नजर आने लगा। यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस रात जब वो पिल्ले, इनके बर्तन चबाने वाले खिलौने, दवाइयां और अपना हक जतलाने का अंदाज मेरे किचन में छोड़कर चले गए, मैंने सामान का दरवाजा लॉक कर दिया। फिर मैंने सामने का दरवाजा लॉक कर दिया। फिर मैं अपने बेडरूम में गई। ड्रेसिंग टेबल पर गजफ्फर साहब की तस्वीर रखी थी, जिसके गिर्द संदल का हार अब सूख रहा था। मैंने अलमारी का निचला दरवाजा खोला। अंदर एक गहरे नीले रंग का फोल्डर था। पासपोर्ट, बहरी जहाज का टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, गैर मुल्की करेंसी, 2 नए सूती लिबास जो मैंने पुरानी साड़ियों और चादरों के नीचे छुपा रखे थे, और गजफ्फर का एक खत। मैं इसे 20 बार पढ़ चुकी थी। इस रात मैंने इसे फिर पढ़ा। वाहिदा, जब वो तुम्हारा वक्त बांटना शुरू कर दें तो इससे पहले निकल जाओ कि वो तुम्हारी रूह को बांट दें। मैंने इस कागज को अपने सीने से लगा लिया। फिर मैंने पैकिंग की। ज्यादा सामान नहीं था। 2 सूटकेस, एक में हैंडबैग, मेरी दवाइयां, मैके से मिले चांदी की तस्बीह, और वो छोटा सा लोहे का डब्बा जिसमें गजफ्फर ने 27 साल से किसी हंगामी जरूरत के लिए नकद रकम छुपा कर रखी थी। सुबह के 4:10 पर पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। पिल्ले यूटिलिटी रूम में सो रहे थे। मैंने इन्हें खाना और पानी दिया और ताजा हवा के लिए बालकनी की जाली खोल दी। फिर मैंने बिल्डिंग के चौकीदार को बुलाया। माजिद, मैंने कहा, दानियाल साहब सुबह आएंगे, इन्हें ये लिफाफा दे देना। मेरे सूटकेस देखकर वो परेशान हो गया। वाहिदा बाजी, आप इतनी सुबह कहाँ जा रही हैं? मैं मुस्कुराई। साके जिंदगी से आजाद आजाद होने। सुबह 5:25 पर मैं कराची इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर मौजूद थी। सफेद मातमी चादर के बजाय हल्के नीले रंग की शाल ओढ़े हुए हुजूम में खड़ी थी। समंदर की हवा में नमक, डीजल, एक नई खुशबू थी, आजादी की खुशबू। खानदान चश्मे लगाए और सामान पर टेक लगाए कतारों में खड़े थे। एक नौजवान जोड़ा पासपोर्ट पर बहस कर रहा था। एक उम्र रसीदा पारसी शख्स फोन पर हंस रहा था। एक बच्चे ने जहाज की तरफ इशारा करते हुए चीख कर कहा, अम्मी, ये तो हमारी बिल्डिंग से भी बड़ा है। मैं वहां अकेली खड़ी थी और 40 सालों में पहली बार किसी को मुझसे चाय की तलब नहीं थी। किसी ने नहीं पूछा कि मेरी जुराबें कहाँ हैं। किसी ने मुझे कुर्बानी देने और समझौता करने को नहीं कहा। सुबह 6:03 पर मेरा फोन थरथराने लगा। दानियाल की कॉल थी। मैंने इसे बजने दिया। फिर मरवा, फिर रानिया, फिर दोबारा दानियाल। आखिरकार एक मैसेज आया, अम्मी, आप कहाँ हैं? पिल्ले रो रहे हैं, हम आपके घर के बाहर खड़े हैं, दरवाजा खोलें। मैंने समंदर के ऊपर सूरज को आहिस्ता आहिस्ता उभरते हुए देखा। एक और मैसेज आया, ये कोई मजाक नहीं है, हमारी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। फिर मरवा का मैसेज, अम्मी, बच्चों की तरह जिद न करें, अभी अब्बा का इंतकाल हुआ है, लोग बातें बनाएंगे। इस एक जुमले का इस्तेमाल करके उन्होंने मेरी फैमिली में 3 नस्लों से औरतों को कैद कर रखा था। मैंने सिर्फ एक जवाब टाइप किया, बनाने दो, और फिर फोन बंद कर दिया। सुबह 6:40 पर बोर्डिंग से ठीक पहले मैंने सिक्योरिटी लाइन के पास एक शनासा चेहरा देखा। मेरे वकील जुल्करनैन मेहता साहब, ग्रे सूट, हाथ में चमड़े का बैग और आंखों में संजीदगी। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि कुछ गलत हो गया है। वाहिदा बाजी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं इसलिए आया क्योंकि कल आपका बेटा मेरे ऑफिस आया था। मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई। दानियाल, उन्होंने इस बात में सर हिलाया। वो पूछ रहा था कि क्या गजफ्फर भाई के इंतकाल के बाद आपके जहनी तवाजुन और फिटनेस पर कानूनी सवाल उठाया जा सकता है। समंदरी हवा अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई। जुल्करनैन साहब ने अपना बैग खोला और कुछ फोटोकॉपियां निकाली। वो ये भी पूछ रहा था कि अगर एक बेवा गैर मुस्तहकम हो जाए तो बच्चे कितनी जल्दी उसके घर और जायदाद का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। मैंने इन कागजात को देखा। वहां मेरे बेटे के दस्तखत मौजूद थे। ये कोई शक नहीं था, ना ही कोई गलतफहमी थी। ये एक पूरा मंसूबा था। मेरे हाथ नहीं कांपे। इस बात ने मुझे खुद हैरान कर दिया। वकील साहब ने आवाज और धीमी कर ली, अभी और भी है। उन्होंने मुझे एक और सफा दिया, एक ड्राफ्ट दरख्वास्त जो तैयार थी लेकिन अभी जमा नहीं कराई गई थी। दरख्वास्त बराए हंगामी सरपरस्ती मसवात वाहिदा जुबैरी। मेरे अपने बच्चों ने सिर्फ मेरा वक्त नहीं बांटा था, उन्होंने मेरी कैद का इंतजाम कर रखा था। टर्मिनल पर बोर्डिंग का आखिरी ऐलान गूंजा। मुसाफिर आगे बढ़ने लगे। जुल्करनैन साहब ने मेरी तरफ देखा। मैं इसे कानूनी तौर पर रोक सकता हूँ, लेकिन मुझे आपकी बाकायदा इजाजत और हिदायत की जरूरत होगी। मैंने बहरी जहाज को देखा, फिर अपने हैंडबैग में मौजूद गजफ्फर के खत को देखा, और फिर उस शहर की तरफ देखा जो मैं पीछे छोड़ रही थी, जहाँ मेरे बच्चे इस वक्त मेरे मकफिल घर के बाहर दो भौंकते हुए पिल्लों के साथ खड़े थे और उनका शिकार वहां से जा चुका था। मैंने वकील साहब के हाथ से पेन लिया और इस हिदायतनामे पर एक जुमला लिख दिया, दूसरी वसीयत आज ही जारी कर दें। वकील साहब हैरत से साकित रह गए। आपको यकीन है? मैं मुस्कुराई। इस बार एक माँ की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की तरह जो मुर्दा हालत से जिंदगी की तरफ लौटी थी। जी हाँ, क्योंकि दिल का दौरा पड़ने से 6 माह पहले मुजफ्फर और मैंने सब कुछ बदल दिया था। वो बंगला, फिक्स डिपॉजिट्स, जेवरात, कारोबार के शेयर, सब कुछ। और मेरे बच्चे अब ये जानने वाले थे कि जिस माँ को वो जहनी मरीजा करार देने चले थे, इस माँ ने इन्हें अपनी जिंदगी से बहुत पहले ही आग करके मुर्दा करार दे दिया था। जैसे ही मैंने जहाज के रास्ते पर कदम रखा, मेरे हैंडबैग के अंदर मेरा फोन गलती से ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज चमका। दानियाल की तरफ से था, अम्मी, अभी दरवाजा खोले वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। और फिर इसके नीचे वकील साहब का जवाब पहुंचा,
دانیال صاحب آپ کی والدہ اس وقت دستیاب نہیں ہے، اور ہاں ذرا میرے آفس تشریف لائیں، آپ کے والد آپ کے لیے ایک ویڈیو پیغام چھوڑ گئے ہیں۔